di atas tu penuh air bakat melimpah, jadi kena dibasuh di atas tu. Jadi minggu lepas siapa yang datang yang Khamis, saya minta maaf lah siapa yang datang, sebab bila cek-cek rupanya bahaya kepada ibadah kita. Sebab tuan rumah di Ruak Jawi tu dia boleh anjing kat atas. Bila anjing kat atas, anjing tu dia tak pandai nak qada hajat, ditandas. Jadi bila air hujan, air tu memang air hujan yang 2 kulah lebih daripada 2 kulah, tapi sudah air di dah warna kuning, yang sudah berubah bau rasa dan warna dengan sebab najis mughalazah. Lepas tu walaupun lepas tu dah kering bawah tu, tapi masih lagi menanggung najis. Satu orang masuk pula bilik air, pijak pula kapet, insya-Allah menanggung najis mughalazah. Jadi kita nak basuh balik apa semua. Jadi sementara selesai tu, semua kelas-kelas di atas semua dibatalkan. Jadi pada hari Khamis, walaupun kelas ikhwah di bawah, kelas akhwat di atas, tapi tak sampai hati pula saya nak buka kelas untuk ikhwah saja. Akhwat dengar secara online gitu tak seronok pula. Jadi kita buat seminggu sekali. Okey. Sehingga kelas atas, dewan atas tu suci kembali dan wangi. Lepas tu kita akan buat kelas balik. Selagi tak wangi nanti dulu. Teruk sangat kita minta duit, kita beli kapet baru. Boleh begitu tak? Kau orang kaya. Okey. Kita mula dengan hafalan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Ahim Imamul Haramain Abul Ma'ahid Abdul Malik ibn Abi Muhammadin Abdullah ibn Yusuf al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وبالتواتر. والعلم المكتسب ما يقع عن نظر واستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها وما يتبع ذلك. ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة في التقديم والتأخير، وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين. ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين، والظاهر والمؤول والأفعال، والناسخ والمنسوخ،
والأخبار والقياس والحظر والإباحة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة وما تجوز به عن موضوعه. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه. وأما الأمر فهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته افعل. وعند الإطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل عليه. لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. وإذا فعل يخرج المأمور عن عهدة الأمر الذي يدخل في الأمر والنهي. ومن لا يدخل في أمر الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، حكاية عن الكفار قالوا لم نك من المصلين. والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، وهو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد بها الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، والجمع المعرف بالألف واللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وأين في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره في النكرات، كقولك لا رجل في الدار.
والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة مش بالصفات لا مش بالصفات بالصفة المذكر المفرد مش جمع والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والنطق بالقياس ونعني بالنطق قوله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إذا حيز. طيب نحن وصلنا صح هنا؟ طيب نحفظ من قوله والمجمل. والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والنص ما لا يحتمل إلا والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله وقيل ما تنزيله وقيل ما تأويله 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 تنزيله. والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. والمجمل ما
والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنصر ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة وهي الكرسي والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر 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 ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى بالدليل ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل والعموم قد تقدم شرحه 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 والمجمل ما يفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى
بالدليل والعموم قد تقدم شرحه والحمد لله رب العالمين. طيب اليوم إن شاء الله سنتكلم عن المجمل. أليس كذلك؟ مجمل ولم انتهينا ولا كنا تكلمنا حتى عن النص الظاهر تقريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب رسول الله سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu lagi, walaupun pada hari Ahad baru ni tak dapat kita bertemu, hari Khamis baru ni tak dapat bertemu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari-hari yang seterusnya lah, sehingga tempat itu dah sesuai, dah selesai, dah elok balik kesan daripada hari hujan baru ni. InsyaAllah dah selesai, kita akan masuk balik kelas pada hari Khamis. Jadi selagi ruak tak kering betul-betul, kita akan hanya buat pada hari ni je lah, hari Ahad, sehinggalah ruak dah kering, kita bertemu semula pada hari Khamis. Okey, hari ni kita masuk kepada Al-Zahir. Ini semua adalah pengenalan kepada beberapa jenis kalimah, beberapa jenis kalimah yang dari sudut makna, Kalau kita tengok, kalau al-mujmal, mujmal sebarang lafaz yang memerlukan kepada penjelasan. Tanpa penjelasan tak mampu kita melakukan arahan ataupun meninggalkan larangan yang ada di dalam nas yang padanya kalimah mujmal tersebut. Kemudian nas pula sebarang kalimah yang langsung tak ada makna lain. Dia tidak mengandungi melainkan hanya satu makna saja. Jadi ini dinamakan sebagai nas. Kemudian hari ini kita masuk kepada Al-Zahir. Apa dia Al-Zahir? Sebarang disebut sini, qala sayyidina Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah azza wa jalla, wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i waraqatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Okey, qala rahimahullah azza wa jalla, wal-zahir mahtamala amrayn ahaduhuma azharu minal akhar. Al-zahir adalah ma, maksudnya lafzun ihtamala amrayn, sebarang lafaz yang mengandungi dua perkara, iaitu dia mengandungi dua makna sekurang-kurangnya. Ai yahtamilu ma'nayain 'alal aqal atau aksar. Tak semesti kena dua, mungkin tiga, mungkin empat. Tengoklah kalimah tu kebetulan ada berapa banyak makna. Ahaduhuma azharu minal akhar. Azharu maksudnya aqwa fil isti'mal. Azhar di sini maksudnya aqwa fil isti'mal. Ahaduhuma ay ahadu al-amrayn azharu minal akhar. Salah satu di antara dua makna yang dikandungi oleh kalimah tersebut, salah satu maknanya lebih kuat dari sudut penggunaan. Maknanya kita bila guna kalimah itu, kita akan gunakan pada makna yang kuat sekali. Dia ada banyak makna, tapi makna itu ialah yang kita selalu akan guna. Maknanya kuat di segi isti'mal, kuat di segi penggunaan kalimah itu untuk makna tertentu. Jadi sebarang kalimah yang dia mempunyai dua makna sekurang-kurangnya atau lebih, cuma dalam banyak-banyak tu ada satu makna yang paling kita sentiasa guna, maka kalimah itu
berdasarkan makna yang paling kuat, itu namanya zahir. Okey? Sebarang kalimah yang mengandungi dua makna sekurang-kurangnya dalam masa yang sama, salah satu di antara dua makna tersebut, itu kalau ada dua makna lah. Kalau tiga, salah satu di antara tiga makna tu lah. Ikutlah beberapa jenis. Yang penting salah satunya lebih kuat dari sudut penggunaan. Azhar minal akhar, lagi kuat daripada yang lain dari sudut penggunaan manusia terhadap kalimah tersebut berdasarkan makna yang diinginkan. Jadi sebarang isu yang ada kalimah yang dia ada makna hakikah, dia ada makna majaz, makna hakikah itu adalah contoh kepada al-zahir. Okay. Aliyat. Apa maksud aliyat? Dia ada banyak makna yat ni. Kalau dulu biasa kami guna contoh, yadu Mubarak ala Misr, Allah yarhamuh, tangan Presiden Mubarak berada di atas Mesir. Itu dah makna lain pula. Kan? Mana kalau kira-kira tangan almarhum Rais Husni Mubarak ni kecil je. Taklah macam seluas Mesir ni. Tapi kalau kita kata tangan Husni Mubarak berada di atas Mesir, Allah yarhamuh, maka ketika itu dia bukan lagi bermaksud tangan ni kita faham. Banyaklah makna tangan ni. Tangan dengan makna al-quwah, tangan dengan makna itu, makna ini. Tapi agak-agak bila guna kalimah tangan, apa yang kita akan sering gunakan? Merujuk kepada anggota yang difahami ni. Tangan ni. Jadi aliyat contoh. Adakah aliyat adalah nas? Tidak. Sebab dia bukan hanya ada satu makna. Dia juga bukan mujmal. Sampai kita langsung tak tahu makna yang diinginkan. Sebab banyak sangat makna dan semua makna kita guna sampai kita pun tak tahu dia ni maksudkan makna yang mana. Itu mujmal. Tapi aliyat berada dalam kategori al-zahir. Sebab dia ada makna yang biasa orang guna, tapi dalam beberapa keadaan kadang-kadang orang guna kalimah itu untuk makna yang lain. Jadi menggunakan kalimah itu berdasarkan makna yang biasa orang guna, yang paling kuat sekali, yang biasa orang akan terlintas di otaknya, kalimah ni maknanya sekian-sekian, makanya kalimah berdasarkan makna yang kuat tersebut dinamakan zahir. Contoh macam kalimah aliyat tadi. Contoh macam kalimah asad. Ana ra'aitul asad. Asad ada banyak makna. Asad dengan maksud orang berani, atau asad dengan maksud hayawan tu terus. Jadi apabila asad ada dua makna sekurang-kurangnya, ada satu makna yang biasa orang guna, satu makna lagi kadang-kadang orang guna, maka bila kita jumpa kalimah yang macam ni, kita kena berpegang dengan makna, dengan kalimah tersebut berdasarkan makna yang paling kuat. Kita kalimah itu dia jadi zahir, kita kena pegang berdasarkan makna yang paling kuat sekali. Ra'aitul asad, janganlah faham maksud dia jumpa orang yang berani. Kalau kita faham gitu, kita telah pergi kepada majaz, sedangkan tidak ada petunjuk yang memaksa kita untuk beralih kepada majaz. Boleh je kita faham dia tengok singa betul. Tapi kalau dia kata wallahi ams zahabtu ila dars wa minal hadirin asadun wa huwa aidan ya'ti dars. Kami semalam pergi kelas, ramai-ramai kami ada seorang singa tu pun dia ikuti kelas juga. Ketika itu adalah petunjuk yang menunjukkan bukan maksud al-zahir. Sebab kalau ikut makna zahir, singa yang kita faham. Tapi secara adatnya tak ada singa datang kelas. Kalau dia datang pun kita lari. Dia datang kelas bukan nak belajar, nak ngap kita kalau macam tu. Jadi bila kita kata saya tengok ada seekor singa tu dia datang kelas, dia setiap minggu akan ikut kelas kita ni, maknanya seorang yang berani. Ada makna yang kedua. Cuma makna kedua tu jaranglah sikit kita guna. Biasa kita guna kalimah asab berdasarkan makna yang paling glamour sekali. Jadi ini contoh kepada al-zahir. Satu kalimah ada dua makna sekurang-kurang atau lebih. Biasanya makna berdasarkan makna yang paling kuat adalah begini. Jadi penggunaan kalimah itu untuk makna yang paling kuat itu dinamakan al-zahir. Okey, setakat ini clear? Qala rahimahullahu azza wa jal,
wa yu'awwalu zahiru bid-dalil. Maknanya yu'awwalu zahiru bid-dalil, kita akan takwil lafaz al-zahir dengan sebab dalil. Kita akan takwil lafaz al-zahir dengan sebab dalil. Maksud dia apa? Tadi ada dua makna kan? Asad ada dua makna. Asad dengan masuk orang yang berani, atau asad dengan masuk seekor singa. Kita belajar tadi, kita kena pegang makna yang paling glamour. Cuma kalaulah ada dalil lain yang menunjukkan bahawa yang bercakap inginkan bukan makna yang glamour, sebaliknya makna yang tidak glamour, maka menggunakan kalimah berdasarkan makna yang tidak glamour itu namanya nama dia apa? Namanya zahir bid-dalil, atau namanya juga muawwal. Dia kata Imam Al-Haramain wa yu'awwal. Maksud dia, sesuatu kalimah yang zahir itu kadang-kadang kita pindah dari sudut makna, daripada makna yang standard kita tak pegang makna standard, kita pegang makna yang lain. Jadi sarful lafzi an ma'nahu zahir ila ma'nan akhar, itu namanya takwil. Apa dia takwil? Sarful lafzi an ma'nahu al-zahir ila ma'nan akhar. Nak cetak bolehlah sarful lafzi min ma'nahu al-zahir ila ma'nan akhar. Itu maksud at-ta'wil. Yang orang kata takwil, tak payah takwil, syailah, itulah, inilah. Takwil ni apa? Kita pindahkan satu lafaz daripada maknanya yang zahir, yang maknanya daripada maknanya yang sering digunakan oleh orang ramai, kita tukar dia kepada makna yang satu lagi. Jadi proses penukaran itu dinamakan takwil. Okey? Jadi wa yu'awwalu zahiru bid-dalil. Sebarang lafaz zahir, sepatutnya lafaz zahir kita pegang makna yang satu, makna yang kuat ke makna yang lemah? Kita pegang makna yang kuat, makna yang glamour yang banyak orang guna. Tapi kadang-kadang kita tak pegang makna yang kuat. Kita guna konsep takwil, iaitu kita pindahkan penggunaan kalimah itu daripada makna yang standard, makna yang biasa, kita pergi pindah kepada makna yang lain yang tidak glamour. Tapi dengan sebab apa kita pindah tu? Bidalil, dengan sebab dalil. Kalau tak ada dalil, tak boleh kita nak berpegang dengan makna yang tidak standard. Sebab biasanya orang guna kalimah itu untuk tujuan makna yang diketahui ramai tersebut. Jadi ketika kalau kita sudah tukar satu kalimah, dia ada dua makna, iaitu kalimah itu dia berada dalam status zahir, kita pergi pindah daripada menggunakan makna yang standard, pergi tukar kepada makna yang satu lagi. Itu namanya takwil. Proses itu ataupun kalimah itu ataupun proses itu dinamakan sebagai takwil. Lafaz itu dipanggil al-lafzul muawwal. Okey, lafaz yang sudah digunakan berdasarkan makna yang tidak glamour itu sudah dinamakan sebagai al-lafzu al-muawwal, ay allazi waqa'a fihi at-ta'wil. Lafaz yang berlaku padanya takwil. Dia ada dua makna atau tiga makna. Selalu orang akan pergi pada makna yang standard, iaitu berdasarkan makna yang zahir. Dia pergi tukar kepada makna yang lain dengan sebab ada dalil. Kalau tak ada dalil, tak dipindah. Boleh pindah ni bila ada dalil. Qala rahimahullah wa yusamma zahiran bid-dalil. Maka kalimah yang ada dua makna, ia ada makna standard, ada makna yang tidak standard, tapi kita pergi tukar kepada makna yang tidak standard kerana ada dalil, maka ketika itu lafaz tersebut dia dinamakan sebagai zahir. Kata dia ni bukan zahir, kata dia ni makna yang lain, kita panggil dia zahir, tapi kita sebut zahir bid-dalil.
Zahir dengan sebab ada dalil. Kalau al-zahir yang kita terjemahkan mahtamala amrain ahaduhuma azharu minal akhar, itu berdasarkan tanpa apa? Tanpa dalil. Maksudnya semata-mata lafaz itu kita gunakan berdasarkan makna yang standard ataupun makna yang biasa digunakan. Jadi namanya zahir. Dia ada dua makna, tapi oleh kerana kita gunakan kalimah tu berdasarkan makna yang standard, kita namakan zahir. Habis kalau kita gunakan kalimah yang sama tapi berdasarkan makna yang tidak digunakan selalu, itu namanya lafaz itu ketika itu dipanggil al-muawwal, atau boleh juga dipanggil zahir bid-dalil. Zahir dengan sebab dalil. Kalau tak ada dalil, dia tak jadi zahir, dia jadi muawwal. Tetapi kalau yang satu lagi yang mula-mula tadi yang sebut wazahir mahtamala amrain ahaduhuma azharu minal akhar, tanpa dalil pun kita akan pegang dengan lafaz yang berdasarkan makna yang standard tadi, makna yang banyak digunakan oleh orang ramai. Jadi di situ beza di antara zahir dengan zahir bid-dalil. Zahir dengan zahir bid-dalil. Zahir bid-dalil sama erti dengan muawwal. Jadi zahir dengan muawwal beza dia. Zahir kalimah itu dia ada dua makna, kita pergi guna makna yang biasa digunakan. Muawwal pula kalimah yang ada dua makna, kita pergi pindah kepada makna yang biasa orang tak guna sangat. Kenapa yang pergi pindah tu tak pegang makna yang biasa orang guna? Saya pindah kepada makna yang tak biasa orang guna bisababid dalil. Sebab tu kata wa yu'awwalu zahiru bid dalil. Dan ketika itu lafaz itu jadilah dia dinamakan sebagai zahir bid dalil, atau juga dinamakan dengan lafaz muawwal. Okey. Apa contohnya? Wallahi inni ra'aitul asada yadhak wa yabtasim wa qabla an yatrukal makan qala lana assalamu alaikum warahmatullah. Inni ra'aitul asada yatakallam wa yabtasim wa qabla an yughadira al makan qala lana bi sautin murtafi' assalamu alaikum ya jama'ah ila al-liqa. Jadi ketika itu al-asad itu apa maksud yang diinginkan? Asad dengan maksud seekor haiwan itu yang biasa kita guna? Tak, kita guna kepada, kita pergi pindah kepada makna lain. Sebab apa yang pergi pindah tu? Sebab ayat itu secara adat mustahil ada singa yang macam tu. Boleh senyum lagi, boleh cakap lagi, boleh bagi salam lagi. Itu bukan singa tu. Maknanya digunakan kalimah singa tapi berdasarkan makna yang satu lagi yang jarang orang gunakan kadang. Beza dengan kalimah singa dengan maksud haiwan yang dikenali itu selalu orang guna. Jadi menggunakan kalimah singa berdasarkan makna yang satu lagi itu namanya zahir bidalil, atau boleh juga dinamakan sebagai muawwal. Jadi di sinilah yang akhirnya kita dapat tahu ayat-ayat mutasyabihat ulama kita takwil. Sebab apa ulama kita takwil ayat-ayat mutasyabihat? Kerana mereka tidak dapat berpegang dengan lafaz zahir. Berpegang kalimah itu berdasarkan bahawa ia adalah zahir itu tak boleh. Sebab dia bercanggah dengan realiti, ya. Lepas tu kata para ulama, bila Allah Ta'ala sebut ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat yang seakan-akan Allah bertempat, beranggota, maka perlu kita takwil, iaitu sarful lafzi an ma'nahu az-zahir ila ma'nan akhar. Ar-Rahmanu ala arshi istawa. Ar-Rahman, Tuhan yang Ar-Rahman itu berada di atas aras, istawa alal arsh. Kalau ikut makna istawa maksud dia jalas. Macam saya ni, anastawa ala al-kursi, wal malik yastawi ala al-arsh. Raja tadi dia telah pun duduk di atas singgasana dia. Itu namanya apa?
namanya apa tu? Raja duduk di atas arasnya. Istawa ala arsyihi. Itu zahir ke gitu, nas ke muawwal? Zahir ke muawwal? Zahir. Sebab tak ada masalah. Raja memang boleh duduk, tapi bila kita sebut Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah duduk di atas aras. Lalu bila sebut istawa, kita maksud ni jalas, mustahil pada Allah Taala. Jadi kita pun pindah kepada makna lain. Maka itu namanya takwil. Bila kita kata bukan makna ni, ada makna yang satu lagi, maknanya kita berpegang dengan takwil. Kalau kita tak takwil ayat-ayat mutasyabihat, kita jadi mujassimah. Cuma bila kita takwil, maka kita tak berpegang dengan makna zahir, kita berpegang dengan makna yang satu lagi, yang kedua, yang ketiga. Maka para ulama berbeza pula. Adakah cukup dengan menafikan makna zahir? Kita kata ada makna lain, maka kita takwil tu. Kita sudah pindah kepada makna yang lain, cuma kita tak nak cari makna tu. Maka cukup dengan kita mengatakan Allah Ta'ala yang tahu apa yang Allah inginkan. Cuma berpegang dengan makna zahir, tidak sekali. Maka kita sudah takwil. Atau kita cari apa istawa kalau makna lain yang sesuai dengan Allah Ta'ala. Cek istawa dengan maksud istaula, menguasai. Jadi ketika itu kita memang daripada awal kita dah takwil. Bila kita kata saja ada makna lain, berlakulah takwil. Cuma kalau kita perincikan lagi, istawa dengan maksud istaula dalam ayat ini, dia dinamakan sebagai at-takwil at-tafsili. Takwil secara terperinci, terus pergi kepada makna yang diinginkan. Tapi kalau kita kata mustahil Allah Ta'ala duduk atas kursi, mustahil duduk atas kursi, kursi patut ada Allah. Oh, tak adalah benda tu. Sebab dia sudah menyebabkan Tuhan bertempat dan berarah. Mustahil makna itu. Saya tak pegang makna yang zahir itu. Maknanya dia sudah takwil. Dia sudah berpegang dengan makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Oh, saya tak nak cari. Allah sebut, Allah yang tahu. Saya tak nak. Kalau saya cari kok silap, satu kerja saya. Saya tak nak nisbahkan kepada Allah benda yang tidak sepatutnya. Kok saya kata istawa dengan maksud istaula, tiba-tiba istawa dengan makna yang lain yang Allah inginkan. Tak ke pasal? Jadi dia tak nak cari, dia tak nak pergi kepada terperinci, maka dia hanya dipanggil sebagai at-ta'wil al-ijmali. Sebab tu semua kalangan ulama salaf yang mengatakan seakan-akan Allah bertempat apa semua tu, sebenarnya mereka bukan nak mengatakan Allah bertempat, tapi mereka mengatakan ayat ini ayat Al-Quran. Betul, ia ayat Al-Quran. Cuma bila kita rujuk balik, adakah mereka berpendirian bahawa Allah yang bila sebut ayat-ayat yang tersebut, maksud Allah berdasarkan makna zahir, itu yang difahami oleh ulama-ulama Ahlussunnah pada zaman salaf? Tidak. Mereka mentakwil, serah pada Allah. Sebab tu yang dikata Allah duduk di atas arasy berdasarkan makna yang sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika itu maksud dia apa? Kalau dirujuk balik, sebenarnya mereka nak bagi tahu mustahil makna duduk, tapi ada makna lain. Apa maknanya saya tak nak cari. Serah ke Allah, panggil tafwid. Tetapi tafwid setelah berlaku takwil. Kalau tafwid tanpa takwil tak boleh. Allah ada tangan, Allah duduk atas kursi, memang duduk betul dia kata. Ni kursi, lepas tu Allah duduk atas dia. Cuma macam mana, tu serah ke Tuhan. Yang tu bukan akidah Ahlussunnah. Itu sudah ada unsur tajsim dan serahkan bentuk tajsim tu pada Allah. Dia tak kena tu dengan akidah Ahlussunnah. Kalau orang kata saya tidak berakidah dengan akidah takwil, saya berpegang dengan akidah tafwid, adakah maksud kamu, kita boleh tanya balik, adakah maksud kamu Allah Ta'ala tu ada anggota badan, cuma anggota badan Allah Ta'ala hanya Allah yang tahu rupa bentuknya, itu kamu maksudkan? Dia kata, kalau itu kamu terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama salaf pun tak kata macam tu. Ulama khalaf lagi-lagilah. Habis ulama salaf kata macam mana? Ulama salaf kata, ayat ini, kalimah ini ada banyak makna. Makna yang kita biasa guna yang ni, tapi makna yang biasa kita guna tu tak sesuai bagi pihak Allah. Mustahil makna itu yang Allah inginkan. Jadi berlaku terus takwil. Sebab kita telah sarful lafzi an ma'nahu al-zahir ila
ma'nan akhar. Cuma apa maknanya? Kalau kita kata maknanya adalah begini, maka kita akan dipanggil sebagai at-ta'wil al-tafsili. Kita dalamkan lagi. Setelah kita menafikan makna zahir, kita pergi kepada makna yang terperinci. Tapi secara ijtihad lah tu. Mungkin betul, mungkin salah. Mungkin apa yang kita fahami itu betul-betul yang Allah inginkan, atau mungkin makna lain. Tetapi kita pun, walaupun kita pergi kepada takwil yang tafsili, masih berpegang dengan dalil. Ada bukti-bukti dari segi bahasa yang menunjukkan makna begini-begini. Masih lagi ada dalil. Cuma mungkin betul, mungkin salah. Ulama salaf yang tak nak takwil sangat tu, kenapa? Sebab takut salah. Tak nak takwil apa? Tak nak takwil at-tafsili. Tapi semua mereka takwil ijmali. Sebab kalau mereka tidak takwil ijmali, mereka akan berpegang dengan makna zahir. Makna zahir itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Okey? Saya dapat betul-betul ni masa Syekh Jamal Faruq terang betul-betul. Bila beliau mengajar kami dulu di Ruwaqul Atraq, sebut betul-betul isu takwil ijmali, takwil tafsili ni, baru kami, ulama salaf dengan ulama khalaf, mereka kesemuanya bermazhab takwil. Cuma kebanyakan ulama salaf takwil ijmali saja, manakala kebanyakan ulama khalaf pula takwil tafsili. Sebagian ulama pula, mereka bila berdebat saja akan berpegang dengan takwil tafsili. Kalau nak berdebat dengan golongan mujassimah. Tapi untuk pendirian mereka secara peribadi, mereka akan berpegang dengan takwil ijmali. Sebab Allah yang sebut, Allah sajalah yang tahu. Tapi bila berdebat tak boleh hujah begitu. Sebab bila berdebat, mereka yang golongan mujassimah akan buktikan ini betul-betul Allah Ta'ala duduk atas apa? Atas arash. Ini arash, atas tu Allah. Jadi ulama-ulama kata tak, buktinya kalimah istawa maknanya juga adalah istaula. Buktinya dalam syair disebut gini-gini. Jadi kalimah Arab itu mempunyai makna yang pelbagai. Jadi mereka mengatakan ini menunjukkan istawa dalam ayat ini bermaksud istaula. Atas dasar nak berdebat. Sebagai ulama bersikap begitu. Dan ada juga ulama peringkat awal hidup mereka, oleh kerana mereka banyak terbabit dengan perdebatan dengan golongan mujassimah, mereka akan menggunakan konsep takwil tafsili. Namun di akhir hayat mereka, mereka nyatakan kepada masyarakat, saya berpegang dengan takwil ijmali. Allah sebut begitu, Allah sahajalah yang tahu maknanya. Macam Imam Ar-Razi. Tapi kawan-kawan kita sebahagiannya salah faham. Ini bukti bahawa Imam Ar-Razi sudah tidak berpegang dengan akidah Al-Asy'ariyah. Buktinya dia tak nak takwil dah. Mereka salah faham. Mereka ingat golongan Asy'ariyah ni berpegang dengan takwil, ulama salaf pula tak nak takwil, berpegang dengan zahir. Berpegang dengan zahir itu bukan akidah Ahlussunnah pada ayat-ayat mutasyabihat, sebab itu adalah akidah yang membawa kepada tajsim dan juga tashbih Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil. Dan kalau kita buka dalam Tuhfatul Murid karangan Al-Imam Al-Bajuri, sama juga dalam Hasyiah As-Sawi, Imam Bajuri, Imam As-Sawi sebut ijma' ulama Ahlussunnah start daripada sahabat sampai ke hari ini mengatakan Allah langsung tidak bertempat, tidak beranggota badan, tidak berjuzuk-juzuk begitu. Mustahil. Sebarang ayat yang mutasyabih, ayat yang seakan-akan menunjukkan Allah bertempat, beranggota apa semua, semuanya adalah ada makna lain. Dan disebut oleh Imam Al-Bajuri, akidah menyerahkan makna itu kepada Allah setelah mereka menafikan makna zahir, itu adalah contoh akidah yang dipegang oleh imam mazhab yang empat, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka berpegang mustahil Allah seperti makhluk. Bila Allah sebut ayat-ayat macam Allah pun macam makhluk, mustahil. Mereka menolak makna zahir. Ada makna lain. Apa maknanya? Serahlah kepada Allah. Tapi bila zaman selepas mereka banyak berlaku perdebatan dengan golongan-golongan bukan Islam, dengan golongan yang terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, maka ketika itu ulama mutaakhirin banyak yang berpegang dengan takwil tafsili atas dasar untuk tujuan mematahkan hujah golongan-golongan yang sesat tersebut. Walaupun mungkin mereka secara peribadi berpegang dengan takwil
al-ijmali. Panjang pula kat situ Az-zahir selesai. Jadi zahir lawan dia apa? Muawwal. Kalimah yang sama. Cuma kalimah yang sama kamu nak guna dengan makna yang standard, makna yang biasa ke makna yang lain sikit? Saya nak guna dengan makna biasa. Okey, kalimah ini berdasarkan makna yang biasa, namanya zahir. Kalimah yang sama juga kalau kamu gunakan pada makna yang satu lagi, nama dia muawwal. Atau kamu boleh namakan dia zahir, tapi kena tambah zahir bid-dalil. Maksudnya dengan sebab dalil lah dia dipanggil zahir. Kalau tidak, dia dipanggil bukan zahir. Qala rahimahullahu azza wa jal wal umumu qad taqaddama syarhuhu. Umum, isu al-umum, isu al-am. Al-am lafaz tu. Umum sifat dia. Sifat dia. Jadi lafzun am ay lafzun fihi umum. Macam tu. Lafaz yang ada padanya umum, lafaz itu dinamakan am. Kata Imam Al-Haramain, isu al-umum yang ada pada lafaz yang namanya lafaz itu lafaz am, isu umum ni telah pun dibincangkan, telah pun lalu huraian terhadapnya. Telah selesai perbincangan terhadap isu al-umum. Kenapa tiba-tiba wal umumu qad taqaddama syarhuh? Tiba-tiba elok isu nas, isu zahir, isu muawwal. Faham tiba umum telah bincang. Memang dah bincang, habis kenapa sebut kat sini? Apa kaitannya? Kan dah bincang elok dah, tiba-tiba wal umumu qad taqaddama syarhuhu. Bahkan dalam sebahagian nuskah kalimah wal umumu qad taqaddama syarhu tidak ada. Sebab tu sebahagian kitab dia tak ada isu wal umumu qad taqaddama syarhu. Cuma sebahagian nuskah memang ada kalimah wal umumu qad taqaddama syarhu selepas ucapan wa yu'awwalu zahiru bid dalil wa yusamma zahiran bid dalil. Mengapa perbahasan ini datangkan tiba-tiba ya? Walaupun tak bincang tapi bagi tahu, okey, adapun isu umum telah dibincangkan ya. Memang dah bincang, tapi kenapa nak kena sebut kat sini? Okey, bila kita cek, umum juga termasuk dalam kategori az-zahir. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya sebahagian manusia ke semua manusia dalam kerugian. Kan ada dua kemungkinan tu. Kan dia ada dua. Ihtamala amrain. Dia ada dua makna. Berat hati kita oleh kerana lafaz ni lafaz umum, semua manusia dalam kerugian. Tapi tak mustahil juga Allah inginkan sebahagian manusia dalam kerugian. Jadi oleh kerana itu umum juga sebenarnya dia berada dalam kategori al-zahir dan juga al-muawwal. Jadi dalam kategori al-zahir boleh masuk isu al-haqiqah dan juga isu al-majaz. Jadi majaz jadi muawwal. Dalam isu al-zahir boleh juga masuk isu al-am dan juga al-mukhassas, at-takhsis. Sebab lafaz am dia ada dua kemungkinan makna. Sama ada semua maknanya kekal dengan hukum tanpa dikecualikan, atau ada juga sebahagiannya sudah dikecualikan. Jadi dia ada juga dua kemungkinan. Okey, yang kuat apa? Yang kuat tak ada pengecualian. Tak ada yang dikeluarkan. Tapi ada satu lagi kemungkinan makna dia, iaitu dia mungkin sudah ada individunya dikeluarkan daripada hukum asal. Jadi sebab tu, oleh kerana isu al-umum juga termasuk dalam isu al-zahir dan juga isu al-muawwal, tapi dah dibincangkan sebelum ni, maka Imamul Haramain pun beritahu, okey, adapun al-umum sekalipun dalam dia termasuk dalam bawah kategori al-zahir, tapi kita tak bincang lah ya, sebab kita dah bincang dah sebelum ini secara panjang lebar Okey, alhamdulillah. Setakat ni semua clear? Cuma saya mohon maaf, sebab saya tutup headset saya ni, sebab saya headset saya tak banyak bateri. Takut nanti nak balik kena jalan kaki. Pukul apa dah sekarang ni jam kita? Pukul
Oh 9,5 ke? 10 Ingat 9,5. Tapi memang tak ingat pun sebab datang pun 9,5 dah. Okey. Kita akan masuk kepada isu al-af'al. Alhamdulillah. Wa min abwabi usulil fiqhi aqsamul kalam wal amr wal nahy wal 'am wal khas wal mujmal wal mubayyan wal zahir wal muawwal wal af'al. Kita akan masuk sekarang isu al-af'al. Af'al siapa? Al-af'al. Al-af'al ni jamak ke mufrad ke musanna? Jamak. Ada alif lam tak? Jadi maksud dia semua perbuatan. Semua perbuatan ke? Semua perbuatan. Betul? Semua perbuatan. Tapi bukan semua perbuatan kita. Tapi dia adalah semua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi al-af'al di sini dia ada unsur majaz bil hazf. Sebab yang dimaksudkan al-af'al li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-af'al al-Muhammadiyah. Sebab apa dibincangkan isu perbuatan Nabi SAW? Sebab perbuatan Nabi adalah hujah. Perbuatan kita tak jadi hujah, perbuatan sahabat tak jadi hujah. Tetapi perbuatan Rasulullah SAW, perbuatan Nabi adalah hujah. Maksud dia boleh jadi dalil dari sudut hukum hakam. Perbuatan Nabi boleh menjadi dalil. Maka oleh kerana perbuatan Nabi boleh menjadi dalil, maka dibincangkan isu al-af'al. Jadi al-af'al yang mula-mula tu al-af'al, saya pun letak tengah-tengah, lepas tu buat garis. Semua faham lah, itu maksud dia, tajuk lah. Sebab tu kalau kita baca kitab syarah, dia kata macam mana hazal unwan ke apa? Haza unwan. Ini adalah tajuk, kata silapnya. Sebab kalau dalam matan dulu, kitab-kitab dulu, dia akan tulis, tak ada macam kita tulis sama sekarang, ada pula tajuk. Dia tulis semua satu kertas tu straight dia semua. Perenggan pun tak ada. Jadi dia akan tulis wal umumu qad taqaddama syarhu. Lepas tu titik-titik pun tak ada. Lepas syarhu terus al-af'al, lepas tu fi'lu sahibi syariah. Pening orang ni al-af'al fi'lu sahibi syariah ni apa bersalih? Jadi sebab tu ulama yang menghuraikan, dia kata al-af'al hadhihi tarjamah. Ini adalah tajuk masalah yang kita bincangkan. Cuma zaman kita hari ni, kita tak buat tulis macam mereka, iaitu semua yang satu perenggan. Sebab orang dulu dapat kertas susah. Jadi kertas kalau nak tulis macam kita ni, warakat saja sampai setebal ini dicetak, rugi kertas, jenuh, kos tinggi. Jadi dapat je kertas tulisan kecil-kecil je. Kalau tengok betul-betul maktutat kecil tulisan, orang yang tulis tu memang kecil dia tulis supaya tidak makan ruang. Jadi al-af'al sebelah syarhuhu, selepas pada al-af'al terus fi'lu sahibi syariah dalam satu baris. Jadi kalau kita tak biasa, memang terkejut kita, ni apa benda pula ni? Al-af'alu fi'lu, al-af'al mubtada', fi'lu dia punya khabar. Perbuatan-perbuatan adalah perbuatan sahibi syariah. Lepas tu la yakhlu pula. Tergantung ayat ni, pening kepala dia. Kan? Jadi sebab tu zaman kita ni senang, kita letak tengah-tengah, buat garis, orang pun faham ini tajuk. Okey, al-af'al. Maksud dia hazal mawdu' atau hazal unwan ismuhu al-af'al. Bolehlah kita nak takdir kan? Al-af'al haza mabhasuh. Ikutlah kita nak takdir apa benda semua. Al-af'ala ay unzur al-af'al. Maksudnya unzur mabhas al-af'al. Ikutlah kita nak takdir macam mana. Al-af'alu, maksudnya al-af'alu an-nabawiyah. Perbuatan-perbuatan sidna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fi'lu sahibi syari'ati la yakhlu.
imma ayyakuna ala wajhil qurbati wat ta'ati aw ghairiha. Perbuatan pemilik syariat ini. Syariah di sini bermaksud al-Islam. Syariat kadang-kadang digunakan dengan maksud al-ahkam al-fiqhiyah. Di sini maksudnya bukan semata-mata hukum fiqh, sebab Nabi bukan hanya datang bawa fiqh, tapi Nabi datang bawa fiqh, akidah, tasawuf, dan juga Nabi juga membawa kita mengetahui apa yang bakal berlaku sampai ke hari kiamat. Yang disimpulkan dalam hadis Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril datang tanya Nabi, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, mata sa'ah. Last kan Nabi jawab semua. Lalu Nabi pun tanya pada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahu tak siapa yang tanya soalan tadi? Tapi Nabi tanya tu setelah 3 hari berlaku peristiwa tu. 3 hari selepas Sayyidina Jibril tanya soalan tu, baru Nabi tanya pada Sayyidina Umar, tahu tak lelaki yang dulu 3 hari lepas tu tanya, tahu tak siapa dia? Sayyidina Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Dan Rasulullah pun sebut, fa innahu qala fa innahu Jibril. Fa innahu Jibril, itu adalah Sayyidina Jibril alaihissalam, atakum yu'allimukum dinakum. Beliau telah datang kepada kamu semua dengan tujuan nak mengajar kamu semua apakah dia din kamu. Maknanya din kita ni, agama kita ini adalah daripada 4 perbahasan itu: akidah, syariah, tasawuf dan juga fitnah zaman. Yang mengetahui apakah yang bakal berlaku kat atas umat ini satu persatu sehingga sampai ke hari kiamat, supaya kita dapat mengelakkan diri daripada terjebak dalam fitnah-fitnah, ujian-ujian tersebut. Jadi fi'lu sahibi syariah di sini maksudnya sahibuddin. Maksud sahibi dinil Islam. Fi'lu sahibi millatil Islam. Pemilik kepada syariat ini, pemilik kepada perbuatan pemilik agama kita ini. Siapa pemilik agama kita ni? Asy-syari'ah, sahibu syariah secara hakikatnya adalah Allah Azza wa Jal. Nabi pula adalah Rasul yang menyampaikan kepada kita apakah sebenarnya kehendak Allah. Jadi pemilik syariat sebenarnya bukan Nabi. Pemilik syariat adalah Allah Azza wa Jal. Tuan punya agama kita ni siapa? Allah. Adapun Nabi adalah menyampaikan. Jadi sahibu syariah di sini berlaku unsur majaz. Sebab hakikatnya sahibu syariah, pemilik syariah ini bukan Rasulullah yang menciptakan hukum hakam. Nabi hanya menyampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang memiliki, pemilik kepada agama kita ini adalah Allah, Tuhan Rabbul Alamin, dan Nabi pula dipanggil sebagai pemilik syariat, iaitu dari sudut Nabi adalah penyampai syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita cuba nak tatbikkan isu hakikah dan majaz, kita boleh kata di sini berlaku majaz bin nuqsan. Fi'lu muballighi kita kata fi'lu rasuli sahibi syariah. Kalau kita nak cuba fahami secara konsep, wal majazu imma yakuna bi ziyadati aw nuqsan aw naqli aw isti'arah. Jadi di sini maksudnya fi'lu rasuli sahibi syariah, perbuatan Rasul kepada pemilik syariat kita ini, iaitu Allah, Rasul kepada Allah. Perbuatan Nabi ini tidak sunyi, maksudnya tidak akan sunyi melainkan daripada beberapa situasi ini saja. Imma ayyakuna ala wajhil qurbati wat ta'ah. Pertama, perbuatan Nabi tersebut adalah di atas dasar perbuatan itu adalah ibadah. Nabi lakukan perbuatan itu kerana ia adalah ibadah. Nabi puasa, Nabi berzakat, Nabi solat, Nabi baca Quran. Au ghairiha, ataupun ayyakuna fi'lu sahibi syariah laisa ala wajhil qurbati wat ta'ah wa innama ala ghairi wajhil qurbati wat ta'ah, kal akl, macam minum, tidur bersama dengan isteri, berjalan, berlari dengan isteri. Itu semua adalah perbuatan Nabi,
tetapi bukan Nabi lakukan atas dasar ia ibadah, tetapi atas dasar selain daripada ibadah. Atas dasar itu perbuatan manusia biasa. Nabi juga manusia. Namun walaupun Nabi adalah manusia, Nabi tidak ada seorang pun manusia, bahkan makhluk Allah yang lain yang serupa macam Nabi. Nabi unggul, Nabi istimewa, tidak ada yang serupa dengannya. Subhanallah. Jadi ada tak yang nombor 3? Bukan perbuatan selaku perbuatan manusia biasa dan bukan perbuatan ibadah. Ada tak yang nombor 3? Kalau kita mungkin ada. Perbuatan orang lain, sama ada ibadah, sama ada dia merupakan perbuatan manusia biasa, atau yang ketiga perbuatan dosa. Dia bukan ibadah, dia bukan perbuatan sebagai manusia biasa, bukan perbuatan fitrah, tapi ini perbuatan dosa. Mungkin nombor 3. Yang keempat, dia bukan dosa, dia bukan perbuatan manusia secara fitrah, dia bukan ibadah, tapi dia buang masa, benda lara. Senyap, tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah ni? Saja. Fitrah kita ke tengah-tengah tu? Tak. Buat benda tak ada faedah. Tengok air, lepas tu buat macam tu. Air dah sejuk lah. Kenapa tu? Saja seronok tengok dia goyang betul. Ibadah? Bukan. Memang tabiat manusia macam tu? Tidak. Dosa ke? Siapa kata dosa? Air dia. Kod dia dah buat apa? Tapi kenapa goyang? Entah. Maksudnya buang masa. Kita mungkin boleh 4, boleh 5 macam-macam. Tapi Nabi hanya 2 je. Nabi tak akan buat benda buang masa. Nabi tak akan buat benda yang bersifat maksiat. Perbuatan Nabi sama ada ibadah atau perbuatan secara fitrah seorang manusia. Okey. Jadi perbuatan Nabi hanya dua sisi ni saja. Okey. Qala rahimahullah azza wa jal, fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ah. Kalaulah tadi kita dah tahu perbuatan Nabi ada 2 jenis saja, sama ada taat atau bukan perbuatan yang dianggap sebagai ibadah. Sebaliknya dia adalah perbuatan manusia biasa secara fitrahnya. Tidur, ngantuk, jadi itu semua perbuatan manusia biasa. Okey, kalau perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu bersumber ibadah, jadi adakah dia menunjukkan kita kena ikut macam Nabi buat? Wajib ke? Yang ni isu dia. Sebab perbuatan Nabi itu adalah hujah. Sebab Nabi tak akan buat dosa. Sebab tu perbuatan Nabi semuanya menjadi dalil. Jadi kalau yang dilakukan oleh Nabi itu adalah ibadah, apa kesan kita selaku hamba Allah SWT, selaku umat bagi Nabi? Wajib ikut atau apa, atau macam mana? Okey. Qala rahimahullah, fa in kana ala wajhil qurbati wat ta'ah, ay fa in kana fi'lu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala wajhil qurbati wat ta'ah, fa in dalla ad-dalil ala al-ikhtisas yuhmalu ala al-ikhtisas. Sekiranya perbuatan yang berunsur ibadah itu datang ada dalil yang menunjukkan ikhtisas, maksud dia ikhtisas hadzal fi'li bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqat. Perbuatan yang dibuat oleh Nabi itu ibadah, tetapi ada dalil lain yang menunjukkan dia hanya boleh dibuat oleh Nabi sahaja. Jadi berlaku ikhtisas, ataupun kadang-kadang kita sebut khususiyah. Berlaku pengkhususan daripada Allah, hanya yang boleh buat perbuatan ini adalah Nabi. Orang lain tak boleh buat. Kalau begitu, tahu itu jawapannya. Jadi perbuatan yang seperti ini, hendaklah sikap kita apa? Yuhmalu ala al-ikhtisas, ay yuhmalu hadzal fi'lun nabawi ala al-ikhtisas. Hendaklah kita tanggung, maksudnya kita fahami perbuatan yang dibuat oleh Nabi itu adalah berdasarkan makna ikhtisas, iaitu hanya boleh dibuat oleh Nabi, tidak boleh dibuat oleh kita.
Contoh dia apa? Ibadah Nabi bersifat ikhtisas ni. Antaranya Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa sambung menyambung, tidak berhenti-henti. Kita masuk maghrib buka puasa, Nabi masuk maghrib tak buka puasa kadang-kadang. Sambung, bukan bila pula buka puasa? Maghrib esok. Puasa start subuh, masuk maghrib tak buka puasa, puasa lagi, malam tu pun puasa juga. Besok pagi subuh buka puasa tak, sambung puasa. Bila buka puasa? Maghrib hari kedua atau maghrib hari ketiga. Tu dia 3 hari, 4 hari, 2 hari tak buka puasa. Hanya untuk Nabi. Sebab buktinya sahabat nak ikut, Nabi tak bagi. Jadi menunjukkan perbuatan itu hanya khusus kepada Rasulullah. Baik, kalau dah perbuatan itu khusus kepada Rasulullah, hendaklah kita tanggung, kita anggap, kita pegang perbuatan tersebut hanya boleh dibuat oleh Nabi, haram dibuat oleh kita, atau makruh dibuat oleh kita. Ikutlah dari sudut perbahasan fiqahnya macam mana. Yang penting kita tak diminta untuk mengikut perbuatan tersebut. Okey? Banyak kalau kita tengok Imam As-Suyuti dari kitab Al-Khasa'is Al-Kubra, Imam Suyuti tulis apakah contoh benda-benda yang hanya Allah Ta'ala bagi kepada Nabi, tidak kepada Nabi yang lain, tidak kepada orang yang lain. Nabi boleh berkahwin lebih, kita boleh 4 je, orang lelaki dalam satu masa. Nabi boleh berkahwin, tak perlu kena ada wali. Kita kalau nak kahwin kena ada wali. Jadi ada beberapa hukum yang tak sama antara kita dengan Nabi. Nabi wajib qiyamul lail, kita tak wajib qiyamul lail. Dalam perang, kalau kita tengok bilangan musuh banyak sangat, kita boleh lari, Nabi tak lari. Jadi ada beberapa hukum lain sikit daripada Rasulullah. Sebab apa? Nak tunjukkan Nabi ni istimewa, tak macam kita. Okey. Wa illam yadulla al-fi'lun nabawi, wa illam yadulla dalil ala al-ikhtisas. Kalau tadi indallad dalil ala al-ikhtisas, kalau ada dalil yang menunjukkan perbuatan Nabi yang bersifat ibadat itu hanya boleh dibuat oleh Nabi, maka kita pegang yang itulah. So kita tak payah buat lah, cukuplah Nabi saja yang buat. Sebab perbuatan tu kita tidak dilakukan kerana perbuatan tersebut hanya boleh dibuat oleh Rasulullah, diizinkan oleh Allah, hanya Nabi saja yang boleh buat. Kalau tak ada dalil, dia ibadah, tapi kita cari-cari dalil tak jumpa, kata dia hanya untuk Nabi saja. Tak jumpa. Maka apa yang kita kena pegang? Wa illam yadul lam yukhtassa bihi. Dah kalau tak ada dalil, wa illam yadul dalil ala al-ikhtisas lam yukhtassa bihi. Ai hadzal fi'lu idzan ghair makhsus bi sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam faqat. Maknanya perbuatan itu bukan hanya khusus untuk Nabi, bahkan kita pun boleh lakukan. Kenapa? Sebab saya tak jumpa, bukan saya lah, sebab fuqaha tidak menjumpai sebarang dalil membuktikan hanya Nabi saja boleh lakukan perbuatan ini. Nabi semayang, pernah Nabi SAW dalam rakaat pertama semayang malam, rakaat pertama baca Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Lama. Baqarah saja berapa lama? Baqarah saja dekat 3 juzuk lebih. Kalau 1 juzuk kalau baca laju boleh 4,5 jam. Tu dia 1.5 jam tu Baqarah saja. Ali Imran tak lagi. Itu ibadah kan? Ada tak dalil kata jangan solat macam Nabi, hanya Nabi saja yang boleh sembahyang macam tu, kamu tak mampu? Ada? Tak ada. Maknanya kalau kita larat, buatlah macam Nabi. Boleh. Sebab bila tak ada ikhtisas, tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka kita berpegang tidak berlakulah pengkhususan hanya kepada Nabi. Maknanya kita pun boleh ikut. Lianna Allah Ta'ala qala laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah. Kerana Allah SWT telah berfirman, bukti bahawa
perbuatan Nabi ni pada asalnya untuk jadi pedoman kita, untuk kita ikut. Habis kenapa perbuatan yang Nabi yang Allah kata ini hanya untuk Nabi kita tak ikut? Dah sebab Allah kata ini hanya untuk Nabi. Kalau tak ada sebarang bukti kata ini hanya untuk Nabi, Nabi tu sendiri memang Allah Ta'ala utuskan supaya jadi suri tauladan kita, supaya kita dapat ikut. Memang kalau tak ada dalil, kena ikutlah. Sebab memang itulah tujuan Nabi SAW diutuskan kepada kita, supaya tindak tanduk Nabi itu jadi ikutan tiruan kita, menjadi ikutan dan tiruan serta panutan kita. Jadi kata Imam Al-Haramain Al-Juwayni, kenapa perbuatan tersebut yang merupakan ibadah tidak hanya khusus pada Nabi bila kita tak jumpa dalil? Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar bagi kamu itu pada Rasulullah ada suri tauladan yang baik, ada pedoman yang baik, ada panduan yang baik, ada ikutan yang baik. Maknanya pada diri Rasulullah tu ada unsur ikutan, iaitu kamu diminta mengikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila perbuatan Nabi saya kena ikut, sekarang ni kena ikut, maksudnya kalau saya tak ikut dosa ke? Memang wajib ke saya ikut? Ke sunat ke macam mana? Lalu kata Imamul Haramain seterusnya, fayuhmalu 'ala al-wujubi 'inda ba'di ashabina. Sebahagian para ashab kami, iaitu di sebahagian Asy-Syafi'iyah, sebahagian para ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat sebarang ibadah yang dibuat oleh Nabi dalam masa yang sama tak ada dalil yang kata hanya Nabi saja yang boleh buat, makanya kita kena buat. Kena buat tu dengan maksud apa? Wajib buat. Yuhmalu ay yuhmalu fi'lun nabi hina izin 'alal wujub 'inda ba'di ashabina. Perbuatan Nabi ketika itu hendaklah difahami bahawa ianya adalah untuk kewajipan di sisi sebahagian ashab kami, iaitu sebahagian Asy-Syafi'iyah. Maknanya sebagian ulama kita berpendapat kalau kita tak jumpa dalil kata perbuatan itu sunat ke wajib ke, tak tahu sunat ke wajib, maka kita kena pegang ianya adalah wajib. Sebab Nabi diutuskan jadi suri tauladan, jadi kita kena ikut. Dalam masa yang sama ihtiyat, takut-takut memang wajib kita ingat sunat, kan tak satu kerja. Lebih baik kita ingat wajib, walaupun di akhirat Allah kata sunat, kurang-kurangnya kita tak dosa. Lalu mazhab yang pertama berpendapat perbuatan Nabi tersebut adalah difahami ianya wajib ke atas kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Ini mazhab yang pertama. Apabila Nabi buat satu ibadah, tak ada dalil kata ibadah itu hanya Nabi saja boleh buat, memang kita pun boleh buat. Cuma kita boleh buat tu maksud dia apa? Wajib buat ke? Mazhab pertama kata wajib buat. Wa min ashabina man qala yuhmalu 'ala nadb. Sebahagian ulama kita, ulama Asy-Syafi'iyah, ada yang berpendapat perbuatan Nabi tadi yuhmalu fi'lun Nabi alaihi wasallam 'ala nadbi. Perbuatan Nabi itu hendaklah kita fahami kita sunat lakukan perbuatan yang macam Nabi lakukan. Sunat, tak wajib. Sebab tak ada dalil yang kata wajib. Tapi Nabi buat, dan Nabi tak buat benda haram, Nabi tak buat benda makruh, maka kita pula disuruh ikut Nabi, maka sunatlah kita mengikut perbuatan tersebut. Jadi dah ada dua pendapat dah. Satu pendapat kata wajib kita kena buat perbuatan yang dibuat oleh Nabi yang bersifat ibadah tersebut. Mazhab yang kedua kata sunat, tidak wajib. Mazhab yang ketiga kata apa? Wa minhum man qal yutawaqqafu fihi. Mazhab yang ketiga kata kami nak berhenti, tak berani nak buat keputusan. Kami tak berani nak kata perbuatan yang dibuat oleh Nabi itu kita wajib buat juga. Kami juga tak mampu nak kata sunat, takut-takut jadi wajib. Maka kami ambil sikap, kami berlepas diri, tak nak buat sebarang keputusan. Ini mazhab yang ketiga. Dalam isu apa? Isu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi
dalam masa yang sama perbuatan itu adalah ibadah. Perbuatan bersifat ibadah yang dibuat oleh Nabi, dalam masa yang sama tak ada dalil kata perbuatan itu hanya boleh dibuat oleh Nabi. Maka kita kena buat perbuatan tersebut. Kena buat tu maksud dia apa? Wajib ke? Ya, di sisi sebagian ulama. Ke sunat? Ya juga, berdasarkan di sisi sebagian ulama. Ke macam mana? Ada ulama kata saya tak berani nak buat keputusan. Sebab nak kata wajib tak ada dalil. Nak kata sunat takut wajib, sebab kita diminta untuk ikut Nabi. Jadi mereka tidak mahu buat keputusan. Dipanggil mazhab tawakuf. Mazhab berhenti, tak nak pergi terus ke depan, sebab mereka tak pasti mana satu yang sebenarnya dipundakkan, dipertanggungjawabkan ke atas kita. Wajib buat ke sunat buat. Wa in kana ala ghairi wajhil qurbati wat ta'ah. Selesailah kita bincang kalau perbuatan itu merupakan ibadah. Kalau perbuatan itu bukan bersifat ibadah pula macam mana? Contoh, Nabi SAW bila tidur macam ni tidurnya. Bila Nabi nak sikat rambut, Nabi sikat rambut macam ni caranya. Bila Nabi SAW makan, makanan yang dimakan oleh Nabi, makanan yang begini. Okey, benda-benda yang bersifat bukan ibadah, dengan maksud dia bukanlah satu ibadah khusus. Memang khusus Allah Ta'ala jadikan sebagai ibadah. Walaupun semua perbuatan Nabi semua jadi ibadah kalau kira-kira. Cuma ada yang memang betul-betul berada dalam kategori ibadah, ada dalam kategori adat resam manusia biasa. Cuma bila dibuat oleh Nabi, Nabi jelaskan hukum, maka Nabi dapat pahala juga. Sebab perbuatan Nabi menunjukkan kita boleh buat. Jadi Nabi menjelaskan hukum yang ni boleh dibuat. Nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Jadi semua perbuatan Nabi jadi dapat pahala juga. Cuma kalau kita tanpa lihat isu pahala ni, kita tanya, perbuatan Nabi ni ibadah ke bukan ibadah? Perbuatan manusia biasa ke memang ada perbuatan yang khusus atas rasa ia adalah ibadah? Jadi kalaulah perbuatan itu in kana fi'lun Nabi alaihi salatu wassalam ala ghairi wajhil qurbati wat ta'ah, bukan di atas dasar mendekatkan diri kepada Allah dan bukan atas dasar taat, maknanya bukan ibadah yang disyariatkan, dia sebaliknya merupakan perbuatan manusia biasa. Nabi makan sehari berapa kali, Nabi tidur pukul berapa, bila bangun tidur Nabi buat apa. Jadi benda-benda begitu yang bersifat kemanusiaan yang dilakukan oleh Nabi, wajib ke kita kena buat? Lalu kata para ulama, fayuhmalu alal ibahah, hendaklah difahami perbuatan tersebut sebenarnya harus. Maknanya kalau kita nak buat pun sila, tak nak buat pun tak apa, dua-dua tak dapat pahala, dua-dua juga tidak dapat dosa. Kita tiru cara Nabi minum pun tak dapat pahala, dosa pun tak dapat. Kita tinggalkan cara Nabi minum, kita minum cara kita pula, pun tak dapat pahala, pun tak berdosa. Melainkan kata para ulama, kalau kita niat tiru perbuatan Nabi bersifat kemanusiaan ni atas dasar nak tiru Rasulullah, atas dasar nak mendekatkan diri kepada Allah, ketika itu niatlah yang menyebabkan perbuatan tadi bertukar status menjadi ibadah. Macam minum air lah. Minum air, orang minum air dahaga. Kalau dia minum air atas dasar dahaga, dapat pahala tak? Dapat dosa ke? Tak. Tapi kalau dia minum air tadi dengan niat supaya orang yang buat air ni gembira, alhamdulillah dia tak kata apa pun, air kita okey ke tidak okey, senyum je, maknanya menggembirakan hati orang, memasukkan gembira ke dalam hati seorang mukmin. Ibadah, kata Syekh, ibadah besar lagi, satu amal yang besar, amal salih yang besar. Jadi kalaulah saya niat begitu, maka saya dapat minum ni pun dahaga saya memang hilang lah, tapi dalam masa yang sama saya juga mendapat pahala. Kerana apa? Niat kerana Allah. Jadi begitu juga kalau kita tiru cara Nabi, cara pakai kopiah Nabi, macam mana cara jubah Nabi, itu sebenarnya adalah merupakan pakaian orang Arab yang dipakai oleh Nabi. Tapi kalau kita pakai kerana nak ikut Nabi, sebab sayang kepada Nabi, betulkanlah ia menjadi ibadah. Alhamdulillah. Tapi yang dibincangkan di sini atas dasar awal-awal, sebelum diniatkan dia adalah kerana Nabi. Kalau saya pakai kopiah, sebab pakai kopiah,
Sebab Nabi ke kopiah. Ikut Nabi tak juga. Dapat pahala tak ketika tu? Tak dapat pahala. Dosa pun tidak. Sebab dia termasuk dalam perbuatan jaiz, mubah. Ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarkihi. Jadi kalaulah perbuatan itu bukan secara ibadah, maka kita tanggungkan dia, kita fahami dia bahawa perbuatan itu sebenarnya hanya nak menunjukkan ianya adalah mubah. Wa iqraru sahibis syariah. Ikrarnya Nabi pula. Ikrarnya Nabi ni kita bincang minggu depan. Okey? Sebab kalau tidak semuanya akan ikrar, tak nak datang dah. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu. Rasanya dah pukul apa dah? 11. La ilaha illallah. Saya ingat daripada pukul 9.20 tadi hanya ambil masa lebih kurang 10 minit je nak urai ni. Maafkan saya sebab kebetulannya saya tutup. Saya tak tahu, maafkan saya. Dan saya tak nak buat lagi. Saya akan beli power bank untuk apa? Untuk cas senang. Maaf jadi terlambat pula kita hari ni. Okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Mengantuk-ngantuk pun saya dapat urai. Tadi tu dah nak tertidur dah sebenarnya. Siapa perasan? Siapa perasan saya nak tertidur tadi? Masa saya tanya, sebenarnya saya dah terlupa dah cakap apa sebenarnya. Cara rahsia sikit lah ya. Apa dia? Sebenarnya saya nak ingat balik apa benda saya cakap tadi. Sebab saya dah terlupa. Sebab saya dah tertidur sebenarnya tadi. Tapi itu kelebihannya. Dia sambil mengajar, dia boleh tidur. Tapi kalau dia dah tidur nak cover macam ni, dia kena tanya. Nampak macam nak tengok anak murid faham tak faham. Sebenarnya dia nak minta penjelasan apa benda dia cakap tadi. Takut dia terus melalut. Sebab dia dah sampai ke tahap kena berhenti. Tapi bila cerita pasal Nabi ni hilang lah mengantuk tu kan. Tapi mula-mula tadi tu al-bayi' az-zahir al-mu'awwal, dia masih lagi dia mengenakkan lagi mengenakkan lagi. Itu kelebihan belajar di tengah malam bahaya Tapi tak apa. Insya-Allah moga-moga letih kita semuanya dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabb. Okey, ada sebarang soalan? Mungkin sebab tak letak burger Cuba letak burger, hilang mengantuk tu Nak minta lagi ke? Tak dia contoh je Tak nak tulis kat Facebook dah Tak nak tulis dah. Okey, ada siapa nak tanya soalan? Ayat mutasyabihat. Isu ayat sifat ni. Tak faham macam mana? Seseorang itu mentakwil ayat, okey. Ayat sebelum tu ayat apa? Ayat sebelum takwil? Macam mana tak faham? Okey. Menafi contohnya yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Soalan, adakah dia menafi yad? Itu soalan dia. Adakah dia menafikan yad? Menafikan apa? Nak tanya balik. Menafikan kalimah yad tu dalam Quran ke? Maksudnya adakah kita mengatakan salah ni? Tak ada yadullah ni, patutnya kudratullah. Yang berlaku kesilapan dalam ayat Quran. Itu ke maksudnya? Tak ada siapa sebut itu. Kalau kita kata kita menafikan yad ni, maksud dia silap Quran kita ni. Patutnya Allah tak sebut macam ni. Patutnya bukan yadullah, kudratullah fawqa aydihim. Okey. Dia menafikan makna yang zahir. Dia bukan menafikan kalimah tu, dan bukan menafikan itu bukan kalam Allah. Dah itu kalam Allah. Siapa menafikan satu huruf daripada ayat Al-Quran, dia terkeluar dari agama Islam. Sebab dia telah menafikan bahawa itu bukan firman Allah. Sedangkan ayat Al-Quran semuanya mutawatir kan? Semua ayat Al-Quran lah mutawatir. Bila Allah sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kalau dia kata la istawa dah, di musyayat Quraniyah, ketika itu naya dia,
Kena bawa ke qadi dah. Kena tanya balik, awak gila ke tak gila ke, apa masalah awak ni. Awak telah menafikan ayat Quran. Isu takwil ini bukan pada kalimah itu, makna. Sebab tu takwil maknanya sarful lafzi anil makna. Sarful lafz, kita tukar lafaz itu daripada apa? Daripada berpegang lafaz ini maknanya sekian-sekian, kepada kita berpegang lafaz ini, bukan nafikan lafaz, lafaz ini maknanya yang lain, maknanya yang kedua, yang ketiga atau yang keempat. Kata Syekh Yusri, sebarang ayat-ayat mutasyabihat ini takwillah kepada apa saja makna sekalipun, selagi makna itu semuanya cocok kepada Allah Azza wa Jalla, kena dengan Allah SWT. Katakan satu kalimah tu ada 10 makna, 10 makna tu 9 makna kalau kita fahaminya, oh ini maksud dia yang ni, atau maksud yang ni, atau maksud yang ni, boleh, silakan. Tetapi jangan kita pegang makna yang menafikan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Contoh macam kalimah yad. Yad banyak makna. Yad dengan maksud quwwah, yad dengan maksud kudrah. Okey, semua makna yang kalau kita ni pun kena juga, ni pun okey, tak menafikan, tidak bawa kepada mustahil Allah Taala. Okey, silakan. Tetapi jangan pegang kepada makna yang satu lagi tu, atau 2-3 makna yang kesemuanya membawa kepada sifat mustahil kepada Allah Taala. Sebab kalau kita berpegang begitu, kita berpegang dengan zahir, sedangkan zahir adalah mustahil ketika itu. Okey. Jadi isu takwil, kita bukan menafikan lafaz. Tak, lafaz betul. Siapa menafikan, contoh yadullah, maknanya Allah ada tangan. Apa maksud kamu Allah ada tangan? Maksud dia Allah memiliki tangan kerana Allah sebut Allah ada tangan. Tangan tu apa dia? Oh, saya tak tahu. Tapi Allah kata Allah ada tangan. Maksud dia apa? Hanya Allah yang tahu. Maksudnya Allah ada anggota tangan? Tak, mustahil Allah beranggota tangan. Habis kenapa kamu sebut Allah ada tangan? Sebab Allah yang sebut Allah ada tangan. Maknanya kalimah tangan itu ada makna lain. Apa maknanya? Serah pada Allah. Jadi ketika itu dia bukan musyabbihah ketika itu. Dia adalah bukan musyabbihah, bukan mujassimah. Dia adalah berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika itu. Sebab tu kata Syekh Ali Jum'ah, Wahabiyatu Misr Asy'ari Aqidah. Wahabiyatu Misra Asy'ariyun Aqidatan. Dari sudut itu, kalau kita borak dengan orang-orang Mesir yang kata dia salafi ni, dia kata yadullah, cuba tanya dia, yadullah tu maksud dia Allah ada tangan, dengan maksud Allah ada anggota tangan lah. Tuhan ni berbentuk tubuh, berjisim. Oh, dia kata la. Maksudnya dia telah takwil. Sebab kalau dia tak takwil, fi mushkilah. Fi mushkilah. Sebab tu bila dicek balik, kadang-kadang kita khilaf kita dengan sebagian sahabat kita kerana istilah tu. Macam ulama-ulama salaf, dia kata apa? Allah sebut Allah ada tangan, maksudnya Allah ada tangan yang sesuai dengan Allah. Cara ulama salaf, ayat ni kadang begitu, tapi ayat begini boleh salah faham. Maksudnya orang mungkin faham, oh Allah sebagaimana kita ada tangan, kucing ada tangan, lembu ada tangan, Allah pun ada tangan yang khusus macam yang sesuai dengan Allah. Cuma kita tak pernah tengok macam rupa tangan Tuhan, tak tahulah ada jari ke, ke memang tak ada jari ke, ataupun ada jari tapi ada kuku ke, tu saya tak tahulah, sebab saya tak pernah tengok. Tapi yang pasti Allah ada tangan. Kalau kita pegang macam tu, dah tajsim dah, kita dah mentajsim Allah, sebab kita berpendapat Allah ada anggota badan. Ulama salaf bila dia kata Allah ada tangan, bila dikaji balik, maksud mereka Allah ada tangan, maksud dia Allah sebut Allah bertangan, ada lah tangan, cuma tangan tu apa dia? Anggota tangan? Tak. Apa maknanya? Entah kuwah ke, kudrah ke, saya tak tahu. Sebab Allah tak sebutkan betul-betul apa yang Allah inginkan daripada sudut makna tangan itu. Cuma bahasa orang dulu, oleh kerana zaman tu bukan zaman ada perdebatan, tak ada keperluan, jadi mereka mendatangkan ayat yang kena dengan mereka. Mari orang kemudian dia baca tu kitab lama, dia faham, tengok apa yang kita pegang sama dengan ulama-ulama salaf pegang. Asy'ari ni yang sesat.
takwil ayat Quran apa semua, dia faham gitu. Sedangkan ulama salaf dulu bila sebut Allah ada tangan, tak terfikir mereka Allah ada jasad, Allah ada jarihah, ada anggota tubuh badan. Memanglah kita bertangan, malaikat juga bersayap, tak? Kita bertangan, malaikat juga bertangan, bersayap. Tapi tangan kita sama dengan malaikat? Tak sama. Tapi adakah kita nak faham seperti itu juga Allah Ta'ala? Tak. Malaikat makhluk, kita makhluk, ayam makhluk, kambing makhluk, okeylah ada tangan. Tapi Allah bukan makhluk. Allah tidak bertangan. Dengan maksud tidak beranggota tubuh. Tapi Allah sebut baik ada makna lain. Kita takwil. Apa maknanya? Tak tahu. Saya serah ke Tuhan. Akidah takwil ijmali. Oh, tangan ni kalau ikut segi bahasa Arab, kalau kita baca kamus, maknanya banyak. Antaranya ni kuwah. Mungkin maksud tangan ni adalah kuwah, kudrah. Kita berpegang dengan takwil tafsili. Sama ada berpegang dengan takwil tafsili, yang ini banyak dipegang oleh ulama khalaf, atau kita berpegang dengan takwil ijmali, ataupun kadang-kadang digunakan istilah tafwid. Tafwid setelah ijma', setelah takwil ijmali sebenarnya. Sama ada takwil ijmali atau takwil tafsili, kedua-duanya adalah merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tidak berakidah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka bawa kepada tajsim. Allah ada memang rupa tangan. Macam mana tangan Allah, macam mana rupa bentuk tubuh Allah, hanya Allah yang tahu. Yang lebih dahsyat, ada yang kata semua anggota badan kita semua Allah ada, hatta kemaluan. Lagi dahsyat. Itu yang kalau kita baca dalam kitab-kitab lama tu memang ngeri sungguh lah. Takut sampai dia kata di antara langit dengan Allah ada berapa hasta, ada berapa kadar dia. Ni arash, ada berapa ruang. Antara arash dengan Allah Ta'ala ada berapa ruang. Ada yang kata tak, sampai bertepek terus. Allah dengan ni bertepek terus. Lagi dahsyat. Itu memang dah sampai kepada akidah yang lari daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma bila sebut Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimasukkan adalah akidah Asy'ariyah. Cuma orang dulu, mereka kadang-kadang bila sebut Al-Asy'ariyah ataupun Ahlussunnah, maksud mereka adalah akidah yang kita pegang ini. Cuma hari ini berlaku kesilapan yang besar. Bila sebut akidah Asy'ariyah, orang faham ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah Asy'ariyah. Kalau dia kata kami Ahlussunnah tapi dia berpegang bahawa Allah Ta'ala bertempat, dah, kamu curi istilah kami. Ini satu kecurian, satu curian istilah. Sebab tu kalau kita hari ni kadang orang kata saya Ahlussunnah, bila cek dia berakidah Allah di langit, Ahlussunnah benda tu. Sebab dia faham akidah Asy'ari ni berlari dengan akidah Ahlussunnah. Sedangkan daripada dulu lagi bila kata siapakah imam Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan kata Abul Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Maknanya akidah Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah ini, walaupun glamournya selepas itu Al-Asy'ariyah juga Al-Maturidiyah, tapi sebenarnya ia adalah warisan akidah yang dipegang oleh Rasulullah dan diajar kepada para sahabat, turun kepada kita sampai ke hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jelas akhir Ada sebarang soalan lain? Saya bukan takhusus bidang akidah, tapi kebetulannya dalam isu ini memang saya dengar betul Syekh Jamal Faruq Hurai masa di Al-Azhar dulu. Sebab dulu saya pun tak faham juga. Dan hampir-hampir saya pun sampai nak jadi ke situ juga kan. Sebab kita tak pernah dapat pendedahan. Alhamdulillah lah berkat Al-Azhar Syarif. Tapi memang banyak orang dia rasa dia Ahlussunnah. Bila dia tapi dia berpegang terus lagi dengan apa yang kita pelajari. Bila kita kata Asy'ariyah Ahlussunnah, dia kata habis Nabi tu Asy'ari ke? Situ pula habis Nabi Asy'ari. Kalau nak jawab betul-betul, ya. Ya, Nabi berakidah dengan akidah Asy'ariyah. Kalau kita sebut itu betul, dengan maksud akidah Asy'ari dengan akidah Nabi sama. Cuma istilah mutaakhirnya, glamournya orang kata akidah Asy'ariyah. Cuma zaman Nabi tu tak timbul lagi sebab Imam Abu Hasan Asy'ari bila lahirnya. Tapi adakah akidah Nabi dengan akidah Abu Hasan Asy'ari tak sama? Tak, akidah yang sama. Bukan Nabi belajar akidah dengan Abu Hasan Asy'ari. Sayyidina Abu Hasan Asy'ari ambil akidah Nabi dan dijelaskan kepada masyarakat. Lalu orang nisbahkan akidah Rasulullah pada zaman beliau dengan nama akidah Al-Asy'ariyah.
ataupun dengan gelaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mungkin ayat ini sesuai dalam perbincangan kalau kita sebut di Facebook, Rasulullah berakidah dengan akidah Asy'ari, hei melompat orang. Tak betul juga. Orang kata apa ni, bila dia lahir Rasulullah belajar dengan dia ke dia belajar dengan Nabi? Jadi isu. Tapi kalau kita nak kaji betul-betul, sebenarnya tidak ada beza di antara akidah Nabi dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini disebut oleh Al-Imam As-Subki, disebut oleh Imam As-Subki tentang akidah Al-Asy'ariyah dengan akidah Al-Maturidiyah ni tidak lain tidak bukan adalah warisan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita ni baca warakah ke tak akidah kita ni. Kebetulan isu takwil tadi isu apa, al-zahir wal muawwal. Okey. Hilang dah ngantuk tu, sambunglah tu wal iqrar. Wallahu taala a'la wa a'lam. Allahumma salli afdhala salatin ala qatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim batika wa midada kalimatika kullama karaka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika da kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdhala salati as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كرون وغفل عن ذكره الغافلون.